हेलो स्टूडेंट्स आपण मानक समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे हमें जानिबा आपण मानकर प्लस 3 फर्स्ट सेमिस्टर आपण मानकर ईवीएस पेपर जो रही एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो पेपर रही ठीक अच्छे भैल्यू एडेड कोर्स आपण मानकर VSC पेपर ठीक अच्छे VSC पेपर तार गोटे इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन जोटा कि जल प्रदूषण कहले तुम कौन बुझ जल प्रदूषण उपरे आम बर्तमान जाना मुझे कहीदेवी से अनुसार आपने नोट करेंगे आउ गोटे कथा पे मुझे चाहिए जेहेतु आगक आपर उत्कल यूनिवर्सिटी आसंता 18 तारीख रु एग्जाम होगा जाऊँगी मार्च 18 रु थियोरी एग्जाम तेणु करके लाइव क्लास आम समय पड़े लाइव क्लास करके गुड़िक निहत भाव सारीदे तेणु ये जेहेतु कंपलसरी पेपर यहाँ केवल केवल साइकोलॉजी पे नुहे सब स्ट्रीम सब ऑनर्स पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे आसी जोटा कि जल प्रदूषण आज कही रखुच्छे क्वेश्चन निहत भाव में आसो एग्जाम रे सियोर आपर आसो मे भी 5 मार्क हो पारे मे भी 8 मार्क हो पारे बुझीपार ना से अनुसार आपने निजे प्रिपेरेसन करेंगे आउ टे कहीदेक चाहिए वीडियो गुड़िक टे लंग हम कहीं आपर ईवीएस पेपर बहुत माने शीघ्र एग्जाम होगा जाऊँगी तेणु करके गोटे गोटे वीडियो ही आम क्लास करवा आउ कोटा 10 मिनट 15 मिनट हो पारे जदि समय ना ताहले आपण मैंने स्किप करेंगे जदि समय अच्छी फास्ट टू लास्ट पर्यंत क्लास करेंगे डेडिकेटेडली पूरा आम क्लास करवा कंटिन्यू क्लास करवा पूरा ठीक अच्छे से अनुसार आपने सब सांगसाथी पाखक सेयार कर दिंतु डिपार्टमेंटर सब सांगसाथी पाखक सेयार कर दिंतु अन्य ऑनर्स जो भी सांगसाथी मैंने अच्छे समस्त को सेयार कर दिंतु व्हाट्सएप ग्रुप में सेयार कर दिंतु आम टेलीग्राम चैनल पे रही टेलीग्राम चैनल जो मैंने जॉइन हो ना मु लिंक दे दीजिए डिस्क्रिप्शन में आपड़ी जॉइन हो ठीक अच्छे बाकी रहा सबू ऑनर्स सिलेक्शन क्वेश्चन आपको दिज्व व्यस्त हवा किसी आवश्यक नहीं आपर सपोर्ट बास रखू मुझे सबू सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक देदेवी सर्ट सर्ट क्वेश्चन गुड़िक देदेवी चैनल जो नथिले चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट करदेवी जद्वारा कि जिते ये टाइप किसी इंपोर्टेंट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपंखे पहुँची पार वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रही प्लस 3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर समस्त छात्र छात्री जो मान भैल्यू एडेड कोर्स रही आपर ईवीएस पेपर रही एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे जाना जल प्रदूषण कहले तुम कौन बुझ यार कि कुप्रभाव मानव समाज उपर पड़ी था यह किपर प्रतिहत करहब संक्षेप वर्णना कर मे भी 8 मार्क आसपार 5 मार्क आसपार है तेणु मुझे कहीदे आपण मैंने जी पढ़ा कथा से पढ़े सब तो मन रखा बोलिक माने ना ना आपण मैंने बस नोट्रे सब लिखि दिंतु नोट्रे सब लिखिदेला देन तापर आपने पढ़ापढ़ी करेंगे ठीक अच्छे देखो फास्ट रोज कौन ना जीवजगत बंची रही जल एकांत आवश्यक मुझे कहीदेक चाहिए ये भिडियोटा मुझे देखिए मैंने पे कौन देखुन से अनुसार आप क्लास मैंने कंटिन्यू करी ठीक अच्छे आप सपोर्ट भल पाइबा न रही कंटिन्यू क्लास करने को गोटे मैंने इच्छा हेनी गोटे डिमोटिवेट लगे तेणु समस्ते क्लास करेंगे जीवजगत बंची रही जल एकांत आवश्यक आम पृथ्वीर यह सर्वाधिक प्राकृतिक संपद अटे आम शरीर आवश्यक 6टी उपादान मध्य जल अन्य एक उपादान अटे यह खाद्य सह मिसे खाद्यर सरलीकृत हो शरीर को आवश्यक मुताबक पोषक गुड़िक जोगाई थाए जहाँफल शरीर वृद्धि घटी थाए किंतु विभिन्न प्रकार जैव और अजैव पदार्थर अपमिश्रण फल जल भौतिक और रासायनिक धर्म नष्ट होता है जहाँफल यह व्यवहार अनुपयोगी हो पड़े यही प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहुए सरला नेक्स्ट तापर पॉइंट कौन लिखा साधारणतः निम्नोक्त प्रदूषक गुड़िक द्वारा जल प्रदूषित होता है कौन कौन प्रथम देला नाल नर्दमा कौन था घरोई कार्य व्यवहृत जल नानादि अपरिष्कार पदार्थ सहित निष्कासित होता है लुगापटा सफा बासन सफा घर परिष्कार रोषेई इत्यादि व्यवहृत होता जल साबुन डिटर्जेंट सोडा और अन्यान्य अपरिष्कार जैविक और अजैविक पदार्थ गुड़िक सहित मिसी जल को अपरिष्कार करते यही जल नाल नर्दमार निर्गत होई परिशेष नदी पोखरी ह्रद समुद्र जल सहित मिसी प्रदूषित घटाई थाए एसहित दूषित जल में नाना प्रकार बीजाणु मिसी रही था जहाँफल यह प्रदूषित होबार एक मुख्य कारण सहरांचल पायखाना एवं घर बाहर मैला जल मृत्तिका तल नाल द्वारा जाई विभिन्न जलाशय मिसी थाए यही दूषित जल मिश्रण में जलाशय प्रदूषित होता है फल यह व्यवहार उपयोगी हो न थाए ठीक अच्छे जी देखा पे हाई क्वालिटी पिक्चर देखी दिखाँ ठीक अच्छे
ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ମଫସଲ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଳାଶୟରେ ଲୋକମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଚାସଢ଼ା ପନିପରିବା, ଅଦରକାରୀ ଗଛ, ଲତା, ପତ୍ର, ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଗୋବର, ମଳ, ମୂତ୍ର, ରୋଗୀର ଛେପ, ଖଙ୍କାର ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗରେ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ଥାନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଆଦି ନିକଟସ୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦି ଜଳାଶୟକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ଜଳ। ଏହି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ଜଳ। କାଗଜ କଳ, ଲୁଗା କଳ, ଚମଡ଼ା କାରଖାନା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳକାରଖାନାରୁ ଜଳ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ସହ ମିଶି ବାହାରିଥାଏ। ଏହି ଜଳକୁ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଜଳଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ସଂକ୍ରାମକ ଅଭିକର୍ତ୍ତା। ଦୂଷିତ ଆବର୍ଜନା ଫଳରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଜୀବାଣୁ, ବୀଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଜୀବ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖି କୀଟନାଶକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଶସ୍ୟ ଓ ଫସଲକୁ ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗ, କଟକ, ଶୈବାଳ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଦିରୁ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମାରାତ୍ମକ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଜଳ, ଜଳସେଚନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଏହି ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ପୁଷ୍କରିଣୀ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ ଆଦିର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଳ ସେବନ କରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଅଥବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷିଜନିତ ଆବର୍ଜନା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ପରିମାଣରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସାର ବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ସାର ଜଳସ୍ରୋତ, ବର୍ଷା ଜଳ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିକଟସ୍ଥ ଜଳାଶୟରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ବହୁ ଦୁରାରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଥିଲା ଭୌତିକ ପ୍ରଦୂଷକ। ଭୌତିକ ପ୍ରଦୂଷକ କ'ଣ ଥିଲା? ତାପ ଏବଂ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୌତିକ ପ୍ରଦୂଷକ ଅଟନ୍ତି। ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର, ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଆଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ତାପ ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଜଳ ଉକ୍ତ କାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବିକିରଣ ଜଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ତାହାକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ମିଶି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ୍। ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଦେଇଛି ସାଧାରଣତଃ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ ପରିମାଣର ଜୀବ ଖାଦ୍ୟସାର ଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଲିସାଟ୍ରଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବାଳ, ଜୀବାଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ୟୁଟ୍ରୋଫିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଜଳରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ହ୍ରାସ ଘଟେ। କାଳକ୍ରମେ ଜୈବିକ ଅପଘଟନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଜଳରେ ମିଶି ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରଦୂଷକ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୈଳ ବିଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନିକଟ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜରୁ ନିର୍ଗତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବିଷାକ୍ତ ହେବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ତ୍ତରେ ତୈଳ କୂପ ଖନନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ତୈଳ ଜଳ ସହ ମିଶି ତାହାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ବେଳେବେଳେ ତୈଳ କୂପରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୟାବହ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହା ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ କମିଯାଏ,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳଜ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସୀସା ଓ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ରଦୂଷକ। କେତେକ କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ସୀସା ଓ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏହାର ମିଶ୍ରଣରେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୂଷିତ ଜଳର ପ୍ରଭାବରେ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ। ସହର ଓ ନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ମୃତ୍ତିକା ଜଳ ପାନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ମଇଳା ପାଣି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ସହର ଓ ନଗରର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ପ୍ରଭାବ ହେଲା, ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍। ସେଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆମକୁ, ମାନେ ବିଜାର ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ବାସ୍ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ତେଣୁ ଏହାପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। 2ରୁ 3ଟି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 2ରୁ 3ଟି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବେ ଏବଂ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।